ஹலோ guys, வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து சண்டே, அதனால் மலையாள மூவி தான். எஸ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் ரொம்ப நாளாக கேட்டுகிட்டே இருக்கேன் அந்த படத்தை பார்க்க சொல்லி. ஸோ நானே வந்து இந்த படத்தை வேற ஒரு படம் நினச்சி இந்த படம் பார்த்துருந்தேன். அந்த படம் என்னது? டேக் ஆஃப். டேக் ஆஃப் தான் வந்து இந்த படம் நினச்சி நான் பார்த்துருந்தேன். ஸோ இப்போவே வந்து தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம கான்செப்ட் ஃபாலோவர்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற படம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ். ஸோ வந்து இந்த படம் அதான் நானும் கிட்டத்தட்ட அப்படி தான் பார்த்துன்னு வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா ஒரே கேஸ்ட் என்ன இவங்க ஃப்ளைட்டில் போகிறாங்க அது கூட இருக்கு. என்ன ஒன்று பிளெயின் ஓட்ட ஆரம்பிக்க இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்லாம் ஓட்டுன முடியும் போது கூட ஸோ உயரே. ஸோ இந்த படத்தை வந்து யார் டைரக்ட் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மனு அசோகன். அண்ட் இந்த படத்தோட ஸ்க்ரீன் பிளே யார் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாபி சஞ்சய், ரெண்டு பேர் தான். ஸோ அப்புறம் இந்த படத்தோட ஒரு தனி ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த படத்தோட காஸ்டிங் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்வதி, ஆசிஃப் அலி. என்ன இது பார்வதி நினைக்கிற படத்துல எல்லாத்தையும் ஆசிஃப் அலி வந்து நினைக்கிறாரு. அந்த டேக் ஆஃப்லயும் இப்படிதான் இருந்துச்சு, போன படத்துலயும் இப்படிதான் இருந்துச்சு. என்ன இது நோட் பண்றதுல நீ நிறைய இல்ல, நான் வந்து கோயின்சிடன்ஸ் நிறைய பார்த்துக்கிறேன். டொவினோ தாமஸ், சிதிக்கி, பிரதாப் போத்தன், இவங்க தான் மெயினான காஸ்ட். நிறைய பேர் இருக்காங்க. இவங்க தான் போகுது, பட் இவங்க தான் மெயினான மியூசிக் பேரு. எஸ், கோபி சுந்தர். ஸோ இந்த படத்தோட என்ன ஒன்லைன் ஒரு ஜானர் என்ன தெரியுமா? அப்பபம் இல்ல, த்ரில்லர் மூவி. ஓ உயிரனா அதுவா? நான் உயிரனா உயிர்னவங்கள அந்த உயிர் நினைச்சேன். ஓ ஷாருக்கான் படத்துக்கு போயிட்டீங்க நீங்க. இட்ஸ் a த்ரில்லர் மூவி. அப்புறம் ஒன்லைன் நம்ம பார்க்க வேணாம், நீங்க ஸ்பாயிலர் ஆயிடுச்சு. நம்ம அந்த லைட்டா அடி பார்த்துனே இருப்போம், பச்சிரோம் கிறு ஸ்பாயிலர் வர பச்சிரும். ஸோ அதனால வந்து வேண்டாம். ஸோ இதுதான் இந்த படத்தோட காஸ்டிங் ஜானர் எல்லாமே. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம உயரே ரியாக்ஷன் போலாம். All good? Yes, sir. Perfectly all right. Vijay, Sir. everything under control? Yes, sir. Good. Did you have your tea? Yes, sir. Tea time for me. Number 2, please check latest visibility and ஆனா இவரு படம் தமிழ் படம் தான் பாத்தீங்க. ஒரு மாதிரி ஸ்லாங்கா பேசுவாரு. It's Cheddar. ஆனா இதுல இங்கிலீஷ் Saturday. பேச Yeah. செமையா இது வித்தியா இந்த accent. You got the details? No, not yet. நான் சல்லி மாதிரி போயிருந்தேன். ஏதோ டிஃபரெண்டா இருக்குல்ல. Sir, we have a situation. தெரிஞ்சு ஃபுல்லு ஃபாகா இருக்கு வெளியே. Roger Mayday. Sea Flight 218. Sea Flight. Loudspeaker. Sir. Copy that. Captain incapacitated, requesting permission for emergency landing. Sea Flight 218. What happened to the captain? Don't know exactly. Right? Cabin crew is with him. Is the aircraft under control? I'm trying to get the control. What is the assistance required? I'm descending to flight level 100. On reaching, we'll hold at flight level 100 and will report when ready for approach. Radar. Chennai radar, turn right immediately. Leading 070, due emergency landing. Roger, turning right, leading 050. Sea Flight 218. Any passengers with professional pilot license on board? Negative. Prepare for emergency landing. Sea Flight 218. CFT deployed. 218, Chennai radar. Traffic 12 o'clock. 18 miles, Boeing 737. Maintaining flight level 300. Turning right. Confirm Sea Flight 218 for flag. Affirm, sir. Confirm captain back to normal. Negative. We're experiencing severe turbulence. Passing flight level 180. Suspected hydraulic failure, and after landing, we might block the runway. Captain, who's the person in the cockpit with Sir, you? it's Pallavi. Pallavi? Pallavi Rivendra, Yes. We are a group, 10 students and 2 teachers. சாய்பலி வாய்ஸ் மாதிரி இருந்துச்சு. NCC cadets ആണോ? Okay. എനിക്ക് സൈഡ് സീറ്റ് തരൂ. First time? ഫ്ലൈറ്റിലെ സൈഡ് സീറ്റ് അല്ല, വിൻഡോ സീറ്റ് ആണ്. ആ വിൻഡോ സീറ്റ്. Enjoy. ஒரு மாதிரி மெக்சிகன் ஃபில்டர் போட்ட மாதிரியே இல்ல. மிக்கிரி கவுண்டர் போட்டேன். என்னடா மிக்கிரி கவுண்டர் தான். Good morning. I'm Natalia ஒரு DeCosta, வேளை இது போட்ட the கரெக்டா captain of இருக்குமோ? this flight. ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു NCC ബാച്ച് ഉണ്ട്. Selected for the ഇത് Republic research Day first. parade. NCCയിൽ ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു. Just thought of those days when I saw you. Thank you. Come. Thank you. Thank you. எல்லாருக்கும் கூட தேங்க்யூ சொல்லுவாங்க. அவங்க
അകത്തേക്ക് കയറാൻ പാടില്ല. ഓൺലി പൈലറ്റ്സ്. അതാണ് നിയമം. മാം ഇനിയൊന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഫ്ലൈ ചെയ്യോ? രാത്രിയിൽ ടു ദുബായ്, അവിടുന്ന് ലണ്ടൻ, ആഫ്റ്റർ 2 days ബാക്ക് ടു ഇന്ത്യ, ദെൻ അഗെയിൻ ടു ജർമ്മനി. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഒരു കാര്യം ഓൾറെഡി ചോദിച്ചല്ലോ. ഷൂട്ട്. എന്താ മാം ഈ പ്രൊഫഷൻ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ? ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഷെഡ്യൂളിലെ ജോലി വേറെ കിട്ടാത്തത്. ഓർ റാദർ ബാക്കിയുള്ള ജോലിയൊക്കെ ഭൂമിയിലായതുകൊണ്ട്. വി ആർ ഓൾവേസ് ഫ്ലൈങ്. தூக்கம் எப்படி கண்ட்ரோல் இது பண்ணுவாங்க ஜெட்ல இருக்கலாம்? அந்த இது இருக்கும்டா, காக்பிட் கீழே படுத்து தூங்கறதுக்கு இருக்கும். அதனால தான் எப்பவுமே 2 பைலட் இருக்கும். இதுதான் பஸ்ஸுன்னு ஓட்டுறாங்க பத்தியா, கடைசியில் தூங்கிடும். அந்த மாதிரி வந்து அந்த ஃப்ளைட் க்ரூ கீழே ஒரு பெட் ரூம் இருக்கும். അച്ഛാ അച്ഛാ, ഐ വാണ്ട് ടു ബിക്കം എ പൈലറ്റ്. ആദ്യം ഞാനും അതത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തില്ല, പക്ഷെ അവൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഷി മെയ്ഡ് ഇറ്റ്. ഇതിപ്പോൾ അവൾക്ക് സർപ്രൈസാണ്. ഈ ജോലി എനിക്കൊരു ടൈം പാസ് അല്ല. ഐ നീഡ് ദ മണി. BRSൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സൊക്കെ മൂത്തവളുടെ കാര്യത്തിന് ചിലവാക്കി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാണൊരു... അങ്കിളിനോട് ബാർഗെയിൻ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ എന്നെ വെച്ചേക്കില്ല. പിന്നെ അറിയാലോ, ഞാനൊരു ബിഗിനറാണ്. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. എനിക്കിപ്പോൾ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതാണ് തൽക്കാലം. ഞാൻ പോരെ. ഞങ്ങൾ ഓർത്തേയില്ല. ഞാൻ പോയിക്കോളാം. ഹേ, അന്നത്തെ നിശയും ആ വെണ്ണിലാവിൽ തിളങ്ങുന്ന മരനിരകളും മാറിയില്ലെങ്കിലും ഇനി ഒരിക്കലും നമ്മൾ അന്നത്തെ ആ പ്രണയിതാക്കളല്ല. എത്രമേൽ മാറി നാം. മലയാളം റെസിറ്റേഷൻ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് പല്ലവി രവീന്ദ്രൻ. കാണണ്ടേ? ഇതാർക്കാ? കൊള്ളാമോ ഇല്ലയോ അത് പറ. എത്ര നാണ്ടല്ലോ? ഇത് പാക്ക് ചെയ്തു. ശരി സർ. പൈലറ്റ് ട്രെയിനി ഒരു 65 ലിറ്റർ വൈൽഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ക്യാമ്പസിൽ ചെന്ന് കയറിയ അതിന്റെ ഗമ അവളുടെ അച്ഛനാ. ഫ്രൈഡേ 2:30 മുംബൈ ഫ്ലൈറ്റ്. നീന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പാട്ടും ഡാൻസൊക്കെ ഗോവിന്ദ. ടഫ് സിലബസ് ആണ്. നൈറ്റ് പാർട്ടീസും ഡാൻസ് ക്ലബും ഒക്കെ ആയിരിക്കും. അവിടെ ആണുങ്ങളുടെയും പെണ്ണുങ്ങളുടെയും ഹോസ്റ്റലൊക്കെ ഒരു ക്യാമ്പസിലായിരിക്കുമല്ലേ? അറിയില്ല. ആരന്റ് യു ഹാപ്പി ഫോർ മീ? ഡെഫിനറ്റ്ലി. നമ്മളിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും നല്ല ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ടാകാൻ പോലും ഐ എം വെരി ഹാപ്പി. ഞാൻ വിളിക്കാം. ആദ്യത്തെ 2 സർവീസ് ഫ്രീ എന്ന് നിങ്ങളാ പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം മറ്റേ സ്വഭാവം കാണിക്കും. ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ഏത് സർവീസിനും വരില്ല. ചെറിയൊരു എമൗണ്ട്. ചെറിയൊരു എമൗണ്ട്? 3000 രൂപ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ആണോ? ആണോ? ഓക്കെ പറ. ഈ ഗോവിന്ദ് സാർ അവിടെ കസ്റ്റമറോട് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കും. അവിടെ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ സമാധാനം പറ, അല്ലെങ്കിൽ മാനേജർ വിളിക്കും. സർ ഒരു മിനിറ്റ്. മാനേജർ പോരും, നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 2 മാസമായി ആകുന്നു. ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷൻ ഇല്ല. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് സുഖമില്ലാണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. എനിക്ക് മൈഗ്രെയിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. റിയാദിലൊരു കസിൻ വഴി ഒരു ബെറ്റർ ജോബിന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗുഡ്. സി ഞാനിപ്പോൾ വന്നത് എന്തിനാന്ന് ഗോവിന്ദിനെ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ? നിങ്ങൾ 2 പേരും യങ്ങാണ്. ഗോവിന്ദിന് ഒരു ബെറ്റർ ജോബ് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതൊന്നും എൻ്റെ ടെൻഷനേ അല്ല. അതൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ ഇനിയും സമയമുണ്ടല്ലോ. അതുവരെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പേസ് കൊടുത്താൽ ഗ്രോത്തിന് അത് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും പല്ലവിയെ പോലെ വളരെ അംബീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടിയാകുമ്പോൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റായിട്ട് എടുക്കണ്ട. വെള്ളിയാഴ്ച കുറച്ച് നേരത്തെ ഇറങ്ങണം. നല്ല ട്രാഫിക് കാണും. അത് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ കാര്യമല്ലേ? ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം?
അവൻ തന്നെയാണോ മോളെ? അവൻ്റെ എന്ത് ക്വാളിറ്റിയാണ് നിന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്തതെന്നൊന്നും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല. കാരണം എനിക്ക് അവനെ വെറും 10 മിനിറ്റ് നേരത്തെ പരിചയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അച്ഛൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ, ഇടയ്ക്കൊരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിന് അച്ഛൻ ഹൈദരാബാദിൽ പോയപ്പോൾ 10 ദിവസം എനിക്ക് ബോർഡിങ്ങിൽ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. അമ്മ മരിച്ചിട്ട് 2 മാസമായിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയുള്ള സമയമായിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാൻ. ചേച്ചിയാണെങ്കിൽ കോളേജ് ഹോസ്റ്റലിലും. ബോർഡിങ്ങിൽ വെച്ച് ഒരിക്കൽ ഉറക്കത്തിനിടയിൽ ഞാൻ കിടക്കയിൽ മൂത്രം ഒഴിച്ചു. 14 വയസ്സാന്ന് ഓർക്കണം. സ്കൂൾ മൊത്തം അറിഞ്ഞു. കുട്ടികൾക്കിടയിൽ അതൊരു ഭയങ്കര ജോക്കായി. ഞാനൊരു ജോക്കായി. ആ സമയത്ത് ഗോവിന്ദ് 10th-ലാണ്. അവനെന്നെ ഒരു പരിചയമില്ലായിരുന്നു. എന്നിട്ടും എന്നെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് വന്ന് സംസാരിച്ചു. ഒരു ടീച്ചറും ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റും സംസാരിക്കാത്ത രീതിയിൽ, ഒരല്പം പോലും കളിയാക്കാതെ. ആ നേരത്ത് ആ പ്രായമുള്ളൊരു കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ വെച്ചാൽ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കൈ പിടിക്കാനൊരു ഫ്രണ്ട്. അന്നതില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എന്തൊക്കെയായി തീരുമായിരുന്നു. ഇനി അവരില്ലല്ലോ அந்த டைம். ஏன் எல்லாம் இந்த மாதிரியே வச்சுக்கிறான் மூஞ்சி? ഫ്രണ്ട് വീടാ. കടസി കസം സവാ. அப்பா கண்டுபிடிச்சிட்டாரு. அப்பா டீசெண்டா சொல்லிட்டாரு. Pilot family? My mother was a pilot. Oh, what's her name? Natalia DeCosta. 200 hours of flying, approximately 100 hours with instructor, and a minimum 100 solo. Years? Well, it can be 2 years, 5 years, or even more. That's up to you. But at the end of the day, what matters is whether you're a good pilot or not. So, be a good pilot. ഒരു പൈലറ്റിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ ക്വിക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്കിൽസ് പല്ലവയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. അത് വിജയ്ക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? ഞാൻ അവരുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടറായിരുന്നു ട്രെയിനിങ് അക്കാഡമിയിൽ. But this is an Airbus 320, not a Cessna. ഞാൻ അവരെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുമല്ല സാർ. അവരെ കൊണ്ട് ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുമല്ല. മേ ബി ഷി കാട്ട്. പക്ഷേ അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഞാനാണ്. ഷീസ് എ ബ്രേവ് ഗേൾ ആൻഡ് ഐ ആം വിറ്റ്നസ് ടു ദാറ്റ്. കഥ சொல்லி போறாங்களா? இந்த விட்டுருந்தா வந்துருக்க மாட்டான். பார்வதி ப்ரோ ரோல்ஸ்லாம் சூஸ் பண்ணி நினைக்கிறேன். இந்த ടേക്ക് ഓഫ് தான அந்த ടേക്ക് ഓഫിൽ എതിർபார்த்தேன். ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഗോവിന്ദൻ അയച്ചായിരുന്നു. ആ പിന്നെ ഇതയച്ചായിരുന്നു. ഇത് കൂടെ ഇത് പോകാം. താങ്കൾ അയക്കും. അവരുടെ ടോക്സിക് ബോയ്ഫ്രണ്ട് ആണ്. തനിക്ക് ലാൻഡിങ് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് നാളെ കഴിഞ്ഞ ഭയങ്കര ടെൻഷനുണ്ട്. ഓഹ് യു വിൽ ലവ് ഇറ്റ് സാരിയ. ഒരു തവണ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ, പിന്നെ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു ജോലി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നില്ല. ഭയങ്കര ഒരു പവർ തോന്നിടോ. ഓ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാനൊരു ദിവസം വെട്ടിക്കളയും. അതിനും ഗോവിന്ദ് സാറിന്റെ അനുവാദം ചോദിക്കണ്ടേ? ഫ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള പവരൊക്കെ അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും. ഇതേപ്പോ താൻ പലതവണയായിട്ടോ ഗോവിന്ദൻ അതും ഇതൊക്കെ പറയുന്നു. പിന്നെ പെർമിഷൻ വാങ്ങിക്കുന്നതിന്റെ സുഖം എനിക്ക് അറിയാത്തോണ്ടാ. ട്രൂ. We are having a campus interview in the afternoon for your senior batch. Okay? Pallavi and Suryakant, you both are posted in the reception committee. Sir, but I have circuit flying at 2. That's only at 4, my dear. Don't worry. Next time I'll post Sarya. എടോ താനൊന്ന് റൂമിൽ പോയിട്ടെ എൻ്റെ ഒരു ജീൻസും നല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പ് എടുത്തിട്ട് വരൂ. ഡൺ. No worries.
worries, no worries. Chill, just chill, okay? The guy outside told me. Damn it. Seriously, the guy told me it's here and the signs are. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ സർ. ഐ എം പല്ലവി. ഞാൻ റിസപ്ഷൻ കമ്മിറ്റിന്നാ. വിശാൽ. അറിയാം സർ. സാറിന് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് സ്മോക്ക് ചെയ്യണം. അതിനുള്ള സ്ഥലം ഏതാ? ഇവിടെ അതിനായിട്ടുള്ള സ്ഥലമില്ല സർ. യു കെൻ ഡു ഇറ്റ് ഓവർ ദേർ പ്ലീസ്. ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? യെസ് സർ. ഇത് എങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഒരു മെക്കാനിസം? അത് സർ ആണുങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ എന്നാണല്ലോ ആണുങ്ങൾ പറയുന്നത്. സോ ബ്ലാ മാത്രം. ഞങ്ങൾ ബ്ലാ 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 ആണ്. ആരാണ് ഈ സൃഷ്ടിയുടെ പിന്നിലെ ജീനിയസ്? അറിയില്ല. ആണുങ്ങൾ ആരെങ്കിലും തന്നെ ആയിരിക്കണല്ലോ. താൻ ഏത് ഏജൻസിന്നാ? സർ ഈ റിസപ്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് ആളയക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ക്ലോത്ത്സ് തരാൻ പറയണം അവരോട്. ഭയങ്കര തടിയോ. എന്താ ഏജൻസിയുടെ പേര്? ജാദൂഗർ. ജാദൂഗർ പേര് കേട്ടാലും അറിയാം. ചുമ്മാണോ ഇത്ര ചീപ്പ് ഔട്ട്ഫിറ്റ്സ് എംപ്ലോയീസിന് എടുക്കുന്നത്? എത്ര കാലമായി അവിടെ? കുറച്ചാളായി. കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നോക്കിയിടുക എനിക്ക്. യു ലുക്ക് സ്മാർട്ട്. ആരെങ്കിലും ജോലി തരണ്ടേ? ഇതാണ് പ്രശ്നം. നെഗറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. നിധി കണ്ടെത്താൻ ചിലർ 99 തവണ കുഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നിരാശപ്പെട്ടു പോകും. പിന്നാലെ വരുന്നവൻ ഒറ്റ വെട്ടിന് അത് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും, ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതെ. ഫാദറായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ബിസിനസ് ചില മക്കൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന പോലെയല്ല സർ. മുംബൈയിലെ ചൂടും പൊടിയും ഹോറിബിൾ ട്രാഫിക്. സ്മോക്കും ഹോറിബിൾ ആണ് സർ. என்ன பொங்க வரல கீழே ஆசிப்பள்ளி கண்ணில் ரத்த கண்ணீர் பார்த்தாருன்னு வச்சுக்கோ. அதுதான். An airline should be an emotion. It has to touch the passengers' hearts. Matters a lot. After all, you are not just driving a sailing. You are flying it. Good luck, guys. ഈ ഒരാൾ തുടങ്ങി വെച്ചത് മറ്റൊരാൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആൾക്ക് വിവരവും കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ അത് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴേ നിന്നു പോകും. M is equal to 0.6. B. M is equal to 0.8. Go. Is my class disturbing you? Yes, but Boyfriend? I think that's a very personal question to ask, sir. Then I guess I'll stick to impersonal questions. What is V2? Take off safety speed. And what is relationship between VS and V2? V2 is equal to or greater than 1.2 VS. What is VX? Best angle of climb. VY? Best rate of climb. What is Dutch roll? This question's from a chapter we haven't been taught yet. But I think it's an oscillatory instability of swept-back wings. Do you know mobile phones are not allowed in the class? I am sorry, sir. Leave the class. So I was telling you sudden increase of pressure, temperature, and Govind Bhaiya. the air density. ക്ലാസ്സിലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ? എന്നെ പുറത്താക്കി മതിയായി നിനക്കിപ്പോ. മേൽ ഈ സമയത്ത് എന്നെ വിളിക്കരുത് ഗോവിന്ദ്. தலைவர் ஒரு வேலை வச்சிச்சுன்னு சொல்ல கால் பண்ணி போறோம். வேற இந்த மாதிரி கரெக்டா இருந்த போது அப்படி பார்த்துட்டாங்க வந்துருக்கானே. பூனை அந்த அழகில வச்சுருக்குது. என்ன இதுக்காக பண்ணிக்கிறானா? தெரியல என்னன்னு. എനിക്കൊരു ജോലി ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം വിളിക്കണമെന്ന് തോന്നിയത് നിന്നെ. നിനക്കത് കേൾക്കാൻ നേരമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്കെന്തിനാ ജോലി? ജോലി പോട്ടെ, ഞാൻ തന്നെ എന്തിനാ? റിയാദില് ഡ്രീം ജോബാ. ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓക്കെ ആവും. Downwind 09, wind 0904 knots. Winds monitoring. All the best.
எல்லாரும் போன வேகத்துக்கு கட்டி வச்சிடறான்னு நம்மளும் டாக்ஸிக்காக யோசிக்காம Born today is not just a license. It is the power to lend wings to the dreams of many. Congratulations. പല്ലവി രവീന്ദ്രൻ. அவர் வருவார் நினைச்சேன். யாரு டொவினோ? இல்லை, கொஸ்டின் கேட்டு. പല്ലവി അവിടെ എത്തി. ഹലോ. Oh my god. So? I mean, wow. Dear? Yeah. காய் சொல்ற போறோம். இல்ல ഹലോ, ഞാൻ റൂമിലാണ്. സൈലൻറ്റിലായിരുന്നു. ഇല്ല, ഞാൻ കിടക്കാൻ തുടങ്ങാം. ഐ ലവ് യു. இது 2014 தானே? 16. ஸோ அந்த இது கல்ச்சுரல்ஸ் தான் 14. பாட்டு மட்டும் ஹிந்தி. Hey guys, good night. Alright then. See you guys. See ya. Bye. Night. Cyrus, bye. Bye bye. Good night. மாட்டிக்கிட்டே എക്സ്പെക്ട് பண்ணி പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നല്ലേ? ഒരു സർപ്രൈസ് തരാമായിരുന്നു ഒന്ന്. ശരിക്കും സർപ്രൈസ്ഡ് ആയി. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ വേഷവും മുടിയും എല്ലാം വേറെ ആയിരുന്നല്ലോ. ഞാൻ പറയാതിരിക്കുമായിരുന്നു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടോ? ഇങ്ങനെയാണോ എല്ലാ രാത്രിയും ഗുഡ് നൈറ്റ് പറയാൻ വിളിക്കാറ്? അല്ല അല്ല അല്ല. അപ്പം ഇന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു നുണ പറയാൻ തോന്നിയത് കോയിൻസിഡൻസ് ആയല്ലേ? വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു, കണ്ണടച്ച്. ഇനി എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയാതെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? പേടിയായിരിക്കുന്നില്ല. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴല്ലോ? എനിക്ക് ശ്വാസം വിടണം ഗോവിന്ദ്. പേടിക്കാതെ ശ്വാസം വിടണം. അതിന് ഞാനാണോ തടസ്സം? അതെ, നീയാണ് തടസ്സം. എനിക്ക് എന്നെ പോലെ ആവണം ഗോവിന്ദ്. ഇനിയെങ്കിലും നിനക്ക് വേണ്ട എന്നെ പോലെ അല്ല, എനിക്ക് വേണ്ട എന്നെ പോലെ. ആ എന്നെ കൂടെ ഇഷ്ടപ്പെടാമെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മതി. ആ എന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ എൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്നുള്ള എനിക്കറിയണം. അപ്പോൾ അതിലവരെ തോന്നിയിടത്തൊക്കെ നടന്നിട്ടും ഉറങ്ങി എന്നുള്ള കള്ള മെസ്സേജ് ഇനി ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കണോ? ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് കൺഫേം ആയി. നമ്മൾ അടുത്ത മാസം റിയാദിലേക്ക് പോകുന്നു. എനിക്ക് ഇനി ഇവിടെ 2 മാസം കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട്. അത് പറ്റില്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അത് നീ പറയുന്നത്. എന്റെ കോഴ്സിനെ പറ്റിയാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നീ പറയുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം. വേണം, ചിലപ്പോഴെങ്കിലും. കോഴ്സ് തീരണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. മാറി മാറി കൂടെ കിടക്കാൻ ഇങ്ങനെ തൊലി വെളുപ്പുള്ള ആണുങ്ങളെ കിട്ടുമ്പോ. Get lost. Get lost from my life. இன்னும் மேலே நின்று பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? இது அப்பர் படம் இன்ஸ்பிரேஷனா? മുംബൈ തന്നെ വീട്ടിൽ പോലെ എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണം.
என்னடா தெரு அது? पल्लवी पल्लवी रविंद्रन। तुम कौन? फ्रेंड। जस्ट अ मिनट। ഡോക്ടർ പ്രശാന്ത് മേത്ത. என்னடா அவன் இப்போ லவ்லாம் பண்ணலையாடா அவன்? ആഴത്തിലുള്ള പൊള്ളലാണ്. അതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഇത്തരം കേസുകളിൽ ചെയ്യാറുള്ള ഒരു ഇനീഷ്യൽ സർജറി ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും. അത് പല്ലവിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഐ എം ജയേഷ് ദേശാൻ, ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഫ്ലൈയിങ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഓഫ് പല്ലവീസ് അക്കാഡമി. ഹാവ് യു ഇൻഫോർം ദർ പേരൻസ്? ഫാദർ ആൻഡ് സിസ്റ്റർ വിൽ ബി ഹിയർ ഇൻ കപ്പിൾ ഓഫ് അവേഴ്സ്. സി ആളുടെ മനസ്സിന്റെ കാര്യമാണ് ചോദിച്ചതെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് നോ. டேய் என்னடா டாக்டர் மாதிரியாகிறது. மாட்டானா உச்சிருவாங்க. क्या आपको यकीन है कि वो वही लड़का है? वही लड़का है, गोविंद, सन ऑफ बालकृष्ण नायर, श्रीवत्सम हाउस, कोचिन 24. தைரியமான அப்பாவா தான் இருக்காருல்ல. அவங்க அப்பா கிட்ட எல்லாமே சொல்லுடா ஃப்ரீயா. அவ்வளவு இதுவா இருக்காரு. பார்த்தோம். நான் வேணா திருப்பி ரிங்க் எது gift தான் கொடுக்க போறான்னு நினைச்சேன் நானு. ये टेक्निकल है. मेरे ख्याल से आप केरला को ये केस ट्रांसफर करो. यदि अगर डिटेल है तो आपको बहुत तकलीफ हो जाएगा. हम लोग केरला पुलिस को कांटेक्ट करेंगे. सोचना आप लोग. அவங்க ஓடிட்டான்றதுனாலயா? இங்க இருந்தானா இங்க கேஸ் கொடுத்தா அவர் ஃபுல்லா இங்க ஃபாலோ பண்ணுவான்ல. மாட்டனாரு. इसके പോവാൻ നിൽച്ചാ. ഞാൻ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണ്. ഇത് എസ് സുശീൽകുമാർ ഫ്രോം മഹാരാഷ്ട്ര. ഗോവിന്ദ് ഈയിടെ എങ്ങനെ മുംബൈക്ക് പോയിരുന്നോ? എന്തിനാ പോയത്? ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന്. ആളുണ്ടോ അവിടെ? ഉണ്ട്. എന്താ കാര്യം? മുംബൈയിൽ ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് ആസിഡ് ഒഴിച്ചു. റൂം ഏതാ? അതാ. പാട്ട് പത്തുന്നുണ്ടാളോ അതാണ് കാപ്പി കുടിക്കുവാ. മോളെ पल्लवी நெக்குல பயங்கரமா மேக்கப் போட்டுருக்காங்க. யாரலோல பண்ணிங்க. ഭയങ്കര വേദനയാണോ? ഞാൻ കുറച്ചേരം നട്ടിക്കിരുന്നോട്ടെ. സോറി, ഇന്ന് തിരിച്ച് ചെല്ലുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. അടച്ചും കാണും. ഞാൻ മിണ്ടാതൊരു ഭാഗത്തിരുന്നോളാം. അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഡോക്ടറെ കണ്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഞാൻ നോക്കാം. நல்ல ஃப்ரெண்டா இருக்கு. இந்த கேஸ்ட்ல கூட தேனல்ல. ஐ திங்க் இது ஐசைட்டும் தேவையில்லடா கரெக்ட்டா. அண்ணா அப்படி பண்ணுங்க மேக்கப் சம்ம பண்ணிடுறாங்க. அண்ணா TZVFC EHPNL. You're going to fly, girl. Any more tests, doctor? Just a couple of items. What about results? All fine. Oh, okay. Is on Nina. Cover your eye. I want you to look at my nose and then let me know when you see my finger coming in, okay? Huh. Yeah, very good, very good. We're going to do the other eye. POV, field of view. Okay, we're going to try it again. Let me know when you see my finger. Don't worry, don't worry. Okay, we'll try it again. Peripheral view போயிட்டு இருக்கு. Night view போயிட்டு இருக்கு. அந்த அவனுக்கே தெரியுது. അപ്പോൾ കാഴ്ചയ്ക്ക് തയ്യാറുള്ള ആളാണ് എയർക്രാഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്.
அப்போ என்ன வேலை விட பார்க்குறாங்க ஏர்போர்ட் இதில்? லைசன்ஸ் பாவம்ல எல்லா டெஸ்ட்டும் இது பண்ணிட்டு ஒரே ஒரு இதில் மாட்டினாங்க. லைசன்ஸ் இல்லை ஒரு ட்ரீம் ஜாபே போயிடுச்சு. இல்லை இவ்வளோ சின்ன வந்து ஆசைப்பட்டு எங்கே அவன் ஆரம்பம் ഉടമ എപ്പോഴാണ് ഇപ്പിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ്? എൻ്റെ കക്ഷിയെ നന്നായി അറിയാവുന്ന ആളാണ് ഗോവിന്ദ്. അവരുടെ ഭാവി തകർക്കാൻ അയാൾ കരുതിക്കൂട്ടി ചെയ്തതാണ്. ദ കേസ് ഹാസ് ബീൻ ചാർജ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 326A IPC. അതിക്രമം കാണിച്ചയാളെ എൻ്റെ കക്ഷി വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആളെ ശരിക്കും നോക്കിയിട്ട് പറയൂ. നോക്കിയിട്ട് പറയൂ. ജഡ്ജി നോക്കി മറുപടി പറയണം. ഇയാളാണ് എന്നെ ആക്രമിച്ചത്. എൻ്റെ മുഖത്ത് ആസിഡ് ഒഴിച്ചത് ഗോവിന്ദ് ബാലകൃഷ്ണൻ. പ്രതിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? സർ, ഞാനല്ല ഇത് ചെയ്തത്. ഇവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് മുന്നിലുള്ള ഒരു പബ്ലിക് റോഡിലാണ് ഇത് നടന്നതെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ദൃക്സാക്ഷിയെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ലേ സർ? ഒരാളെങ്കിലും. യുവർ ഓണർ, സംഭവം നടന്ന എൻ്റെ തലേ രാത്രിയിൽ ഇയാൾ എൻ്റെ കക്ഷിയുമായി തർക്കിക്കുന്നത് കണ്ട ചില സാക്ഷികളുണ്ട്. പല്ലവിയുടെ ഫ്രണ്ട്സ്. യുവർ ഓണർ, ഇവർ തമ്മിൽ തർക്കിക്കുന്നവർ കണ്ടിരിക്കാം, പക്ഷെ എൻ്റെ കക്ഷി വാദിയെ ആക്രമിക്കുന്നത് അവർ കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ വാദം നിലനിൽക്കില്ല. ഇവർ ഇടയ്ക്കൊരു പിണക്കമുണ്ടായി. അല്ലെങ്കിൽ ആ പിണക്കത്തിന്റെ പേരിൽ മറ്റാരോ ചെയ്തതിന് എന്റെ ക്ലയന്റിന്റെ മേൽ കെട്ടിവെച്ച് പക തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇവരെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു എന്റെ ക്ലയന്റ്. ഇപ്പോഴും അതിന് വില്ലിംഗ് ആണ്. അത് അവർക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ. എന്റെ ക്ലയന്റ് ആണത് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇവരെ സംരക്ഷിക്കാമെന്നൊരു ഡിസിഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാവില്ലല്ലോ. ആ പറഞ്ഞതിനോട് വാദിക്കെന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? അയാൾ തന്ന ഓഫറിനോട് വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ? ആൻഡ് മൈൻഡ് യുവർ ലാംഗ്വേജ്. സോറി യുവർ ഓണർ. என்ன ലാംഗ്വേജ്? വാട്ട് ഡു യു മീൻ? അതുക്ക് എന്റെ ക്ലയന്റ് കുറെ കാലമായി ഒരു നല്ല ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ റിയാദിൽ നല്ലൊരു ഓപ്പണിംഗ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ തന്നെ ഇല്ലാതാവും. ഇതെല്ലാം പരിഗണിച്ച് എന്റെ കക്ഷിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്ന് ഞാൻ അങ്ങയോട് താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇയാൾക്കെതിരെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞതാണോ? അതെ യുവർ ഓണർ, ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലാണ്. 2018 വ്യക്തമായി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പ്രോസിക്യൂഷന് പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പോലീസ് നടപടികളെല്ലാം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു. 28 ദിവസം റിമാൻഡിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രതി ജാമ്യത്തിന് പരിഗണിക്കപ്പെടാൻ അർഹനാണെന്ന് കോടതി കരുതുന്നു. അതിന് എത്ര സമയം വേണ്ടി വരും? ചിലപ്പോൾ 1-2 മാസം. ഹിയറിങ്ങിന് വെക്കുന്ന ഡേറ്റ് പോലെ ഇരിക്കും. ഓഫ് കോഴ്സ് 1-2 മാസം. അതുവരെ അവൻ പുറത്ത് ഫ്രീ. പല്ലവി, ദിസ് ഈസ് ദ റിയാലിറ്റി. കോടതി ചിലപ്പോൾ ശിക്ഷിക്കും, ചിലപ്പോൾ അവധിക്ക് വെക്കും, ചിലപ്പോൾ വെറുതെ വിടും. ഇതിലേതാ സർ റിയാലിറ്റി? ഇതാണ് എൻ്റെ റിയാലിറ്റി. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ മുഖം ഒളിപ്പിക്കണം. വീടിനും വീട്ടുകാർക്കും ഞാനൊരു ഭാരമല്ലെന്ന് ഓരോ മിനിറ്റും സ്വയം പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. 14 വയസ്സ് മുതൽ ഞാൻ കണ്ട സ്വപ്നം വേണ്ടെന്ന് വെക്കണം. ഈ കേസ് നമുക്ക് തുടരാം. ഹിയറിംഗ് പിന്നെ ഒരു മാസം 2 മാസം അല്ലേ? അപ്പീൽ തള്ളിയ പിന്നെയും മാസങ്ങൾ, വർഷങ്ങൾ, അങ്ങനല്ലേ? അപ്പോഴും ഇതേ മുഖമാണ് സർ, അപ്പോഴും ഇതേ റിയാലിറ്റി. എടാ, ഐ നീഡ് യുവർ ഹെൽപ്പ്. 23rd എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈങ് വിത്ത് പാസഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഓർക്കുമ്പോൾ കൈ വിറക്കിയാടോ. എല്ലാം എനിക്ക് അറിയാം, പക്ഷെ ചില നേരത്ത് ഭയങ്കര ബ്ലാങ്കാ. പല്ലവി പ്ലീസ് ഇങ്ങോട്ട് വരൂ. എങ്ങോട്ട്? എൻ്റെ അടുത്തോട്ട്, ഡൽഹിയിലോട്ട്. ഞാൻ അവിടെ വന്നിട്ട്? ഒന്നും വേണ്ട, എൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് നിന്നാ മതി. വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുകയും ചെയ്യാം. അല്ലേ വേണ്ട, അത് റിസ്ക്കാ. ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വന്നാൽ മതി. ഐ നീഡ് യു ഹിയർ. ഐ എം ഓക്കെ. എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലടോ. ഐ മാനേജ്. ഐ പ്രോമിസ്. നീ വിളിച്ചല്ലോ, വരാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് മതി. ഞാൻ വന്നത് സാറിന് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. ഇല്ല, ഞാൻ ഒരു സുമാ இருக்காரு.
ഞാൻ ഗവൺമെൻറ് സർവീസിലായിരുന്നു. அவங்க அப்பா கூட പലയിടത്തായിട്ടായിരുന്നു ജോലി. ഭാര്യ അവനും ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ശ്രദ്ധ ചെലുത്താത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം അവനുണ്ട്. പഠിക്കാനും മോശമായി. കേസ് വന്ന പിന്നെ ഷോറൂമിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിട്ടു. റിയാദിൽ നിന്ന് വന്ന ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും ഏതാണ്ട് പോയ മട്ട. എനിക്ക് ഓഫീസിലെ കുറച്ച് ജോലി തീർക്കാനുണ്ട്. ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും തരാം. മോളോട് പറഞ്ഞ് കേസ് പിൻവലിക്കണം. அவன் பொண்ணுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணிதான். பேசக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளைட்டுக்கு போகிறாங்களா? ஓ, ஒருவேளை இதில் தான் அங்கே மாட்டின்னு இருக்காங்க போல. ஓ, அதான் கூட யார் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாங்களா? இதுக்குள்ள பிளேஸ் இருக்கா? மேடம் அங்கே இருக்கிற பற்றி எல்லாருமே ஆசிட் அட்டாக்ஸ் தான் பண்ணுவாங்க. ரியாப் சென்டர் இவங்களுக்கு தான். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏன் அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக விற்கிறானுங்க? என்னதுடா அந்த மாதிரி ஆசிட்ஸ்லாம்? ஏண்டா பாத்ரூம் ஆசிடே எரியும்டா கப கபன்னு. இந்த அளவுக்கு ஆகுமா? அதான் இந்த மாதிரி ஏன் இவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறவங்களுக்கு மெடிக்கல் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் இல்லாமல் ஏன் தராங்க மெடிக்கல் ஷாப்ஸ்? அம்மா Can you please ask the lady sitting behind cover her face? मेरी बेटी रो रही है इसे देखकर. कुछ नहीं बेटा मेरी जान, कुछ नहीं, रोना मत. कुछ वाइल और कुत्ते रोना मत. Please जाके बोलिए ना. Either you change your seat or give us another seat. बच्ची तो uncomfortable हो रही है. But ma'am, please listen to me. She's really getting scared. I understand, but we are not supposed to make such requests to passengers. Excuse me. Sorry. Excuse me. Is that seat taken? No, it's not. Can I sit? Yeah. You can sit. No problem. നമ്മള് അല്ലേ? ஆமா. Would you mind sitting here? Yeah. இல்ல இல்ல வேற ஃப்ளைட் தான் நினைக்கிறேன். வேற ஃப்ளைட் தான். Yes. Mumbai. Aviation Institute. പേര് ഞാൻ ജാദൂകർന്ന് പറ്റൂല. എന്താ പറ്റിയത്? ഒരാൾ ആസിഡ് ഒഴിച്ചതാ മുഖത്ത്. ഇത്രയും വിശേഷം പോരെ? സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, നക്ഷത്രം എല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാണ്. നമ്മളും ആ താളത്തിനൊത്ത് നമ്മളും ഫ്ലോ ചെയ്തേ പറ്റും. ഇപ്പോൾ പല്ലവിയുടെ മുഖത്ത് ആസിഡ് വീണമെന്നുള്ളതും പ്രകൃതിയുടെ ഡിസിഷനാണ്. അല്ല, അതൊരു നല്ല കാര്യമൊന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ഭയങ്കര പവർ ഡിസിഷനാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കണ്ടുമുട്ടലും പ്രകൃതിയുടെ ഡിസിഷൻ തന്നെയാണ്. ദാറ്റ്സ് മൈ പോയിന്റ്. അങ്ങനെ പ്രകൃതി അയച്ച ദൂതൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, പറയുകയാണ്, പ്രോമിസ് ചെയ്യാണ്. If there is anything I can do to help. വിശാൽ രാജശേഖരൻ വാക്കിന് വിലയുള്ളവനാണ്. എനിക്കതാവണം. ഏത്? അവരെ പോലെ. എയർ ഹോസ്റ്റസ്. അതെ. 12th till 7th rank. 200 hours flying experience. ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം, ഹിന്ദി ഫ്ലുവൻറ്റ്. സാധിക്കൂ. ഈ സൗന്ദര്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് പ്രോമിസ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ശരിക്കും ആലോചിക്കണം. ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പ്രകൃതി അത് പറഞ്ഞെന്നില്ലേ ദൂതനോട്? പ്ലീസ്, എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കണം പ്ലീസ്. அவர் தான் நிறைய இது வச்சிருக்காரு, கம்பெனிஸ் வச்சிருக்காருல. അജോയ് കണ്ടില്ലല്ലോ.
അവനിപ്പോ ഭയങ്കര ബിസിയാ. ஆனா ஒரு பக்கம் யோசிப்பா எப்படி இல்ல அதுதான் அங்க ஹேர் ஹோஸ்டஸ்க்கு இந்த காமன் இது இருக்கணும்ல அது ஒண்ணு അവളുടെ ബുട്ടിക്ക് ഫേസ് നല്ല அதான் ലേറ്റ് ആയാലും ഇന്ന് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Her husband is also a designer അല്ലേ? ഒരു യൂറോപ്യൻ. യാ டேய் சம்யுக்தா தானே இது இந்த Hi. How are you? வாத்தி படத்துல You? I'm good. ஆனது My husband? ഓ പുള്ളി എന്താ പരിപാടി? പപ്പടത്തിന്റെ ബിസിനസ്സാ. ഹാ പപ്പടത്തിന്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി. താനെന്താ ഇപ്പൊ? എയർലൈൻ Cloud9. ഓ തന്റെ ഫാദറിന്റെ എയർലൈൻ. സാലറി ജോബാണോ അതോ ഇപ്പോഴെങ്കിലും പുള്ളി തന്നെ വിശ്വസിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കാറുണ്ടോ? You missed her, man. അന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു മണ്ടത്തരാണ്. അതാ ഞാൻ. എടാ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങള് ആൾക്കാർ മണ്ടത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ടർത്ഥം. ഒന്നുകിൽ അതൊരു ആന മണ്ടത്തരമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ലോകത്തെ മാറ്റിക്കണം. ഹലോ വിശാൽ. ദീപക്, ഞാൻ രാവിലെ ചെന്നൈയിലെത്തും. മീറ്റ് മീ അറ്റ് 10. എന്താ പെട്ടെന്നൊരു ബോർഡ് മീറ്റിംഗ്? ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ? ശരി ഇരിക്കുക. ശ്രീ, ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട്. ഹേ അതല്ല, ബ്രില്യൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ബ്രില്യൻ്റ്. എയർ ഹോസ്റ്റസ് ഇൻ്റർവ്യൂസ് നടക്കല്ലേ, എടുക്കട്ടെ? ഷുവർ. നിന്റെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്ന കാര്യമല്ലേ അത്? അതല്ല, ഇവിടെ എനിക്കിതിന് സപ്പോർട്ട് വേണം. ഞാനായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്കൊരു തീരുമാനം എടുത്താൽ എല്ലാവർക്കും ഇത് പിടിക്കണമെന്നില്ല. ലാസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ TV ആഡിൻ്റെ ഐഡിയ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ബഹളം നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ എയർലൈൻ പറക്കുമ്പോൾ ആകാശത്തുനിന്ന് മാലാക നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലേ? ആ ഓർമ്മയുണ്ട്. നീ കൂടെ പറഞ്ഞാലേ അച്ഛനും അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുള്ളൂ. ഞാൻ ഒരു മണ്ടനാണെന്നാണല്ലോ പുള്ളിയുടെ വിചാരം. നോക്കാം, ആത്മവിശ്വാസം, ബോൾഡ്നെസ്, ക്ലാസ്. സത്യം പറ, ഇത് വല്ല പ്രേമം മറ്റോ ആണോ? കമോൺ, 4-5 പേരായിട്ട് എനിക്ക് കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വെച്ചു എല്ലാത്തിനും ആ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണരുത്. ഇത്ര മുഖവരെയൊക്കെ. ഷീ ഈസ് ഗുഡ്, ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഹർ. സർ വിശാൽ ഈ കുട്ടിയെ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ എയർ ഹോസ്റ്റസ് ആയിട്ട് ഹയർ ചെയ്താൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട്. എനിക്കും തോന്നുന്നു ഷീ ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന്. ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ലുക്സും ഉണ്ട്. ഐ സ്ട്രോങ്ലി റെക്കമെൻഡ് ഹർ. മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിക്ക് സാമർഥ്യത്തിനും പരിധിയില്ലെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മണ്ടത്തരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും അതങ്ങനെയാണെന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നതിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ്. അതിന് മകൻ തന്നെ വേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളത് എൻ്റെ മിസ്ഫോർച്യൂൺ. ആൻഡ് യു കം ടു മൈ ഓഫീസ്. നീ എവിടെയാ? വീട്ടില്. നീ എയറോസ്റ്റസ് ആവാൻ പോവാന്ന് ന്യൂസ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. എവിടെ? FB-ല് നീ ലൈവ്. അതെ, പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത തോന്നിയതുകൊണ്ടാണ് അത് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രസൻസിൽ വെച്ചാവെന്ന് വിചാരിച്ചത്. Cloud9 എയർലൈൻസ്, ഞാൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള എയർലൈൻസ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ എയർലൈൻസിൽ എയർ ഹോസ്റ്റസായി ഒരു പുതിയ പെൺകുട്ടി എത്തുന്നു. ഹർ നെയിം ഈസ് പല്ലവി രവീന്ദ്രൻ ആൻഡ് ഷീ ഈസ് എൻ ആസിഡ് അറ്റാക്ക് വിക്ടിം. ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഗിമ്മിക്കല്ലേ? ഒരു നല്ല ഭാവിയുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖത്തൊരാൾ ആസിഡ് ഒഴിക്കുന്നു, അതോടെ ആ കുട്ടിയുടെ ഫ്യൂച്ചറും കരിയറും ഒക്കെ നിന്നു പോകുന്നു. വഴി അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ എവിടെയാണ് സുഹൃത്തെ ഗിമ്മിക്? മിസ്റ്റർ വിശാൽ, എന്നാൽ സൗന്ദര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ട ജോലിയല്ലേ എയർ ഹോസ്റ്റസിന്റെ? ബുദ്ധിയുണ്ട്, ഹൃദയവും ഉണ്ട്. 2019 സർ, അങ്ങനെയും നിർവചിച്ച് തുടങ്ങിക്കൂടെ സൗന്ദര്യത്തെ നമുക്ക്? തെറ്റായ ഡിസിഷൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷെയർസിന് ഇതുപോലൊരു ബൂം 1173.45 ക്ലോസ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എ ലുക്ക് അറ്റ് ദ സോഷ്യൽ മീഡിയ. ഡൊമസ്റ്റിക് ഫ്ലൈറ്റ്സിലെ പാസഞ്ചർ ട്രാഫിക് റേറ്റ്സും ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. The whole world is with us. Vishal, that's because of its exotica. It will die down as soon as the curiosity ends. No, uncle. From now on, beauty shall be defined differently. It's before this and after this. Sir, we really should not. എനിക്ക് ആ പെൺകുട്ടിയോട് സംസാരിക്കണം. Sure, why not? ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര എയർലൈൻ കമ്പനിയായ Cloud9 വിശാൽ രാജശേഖരനാണ് ഈ വാർത്ത ഹലോ. Hey, Pallavi. മിസ്റ്റർ വിശാൽ രാജശേഖരൻ, നിങ്ങൾ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടായി പ്രസ് കോൺഫറൻസ് നടത്തിയത്? മൈ ഫ്യൂച്ചർ. എൻ്റെ അടുത്തല്ല,
You get me? പെട്ടെന്ന് കേട്ടിട്ട് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല കുട്ടി. തിരിച്ചു വിളിക്കും. Let's drop it, sir. We can't take this bigger risk. The entire media has covered this. And if this goes wrong, Vishal Rajashekharan will be out of Cloud9. ഇത് മീഡിയ ഹൗസ് ഇതിപ്പോ മൂന്നാമത്തെയാ. എയർ ഹോസ്റ്റസ് ആക്കാമോന്ന് നീ അയാളോട് ചോദിച്ചു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു? ഒഴിവാക്കാൻ പറഞ്ഞാണ്. എന്റെ മനസ്സിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത കാര്യം അത്. മനസ്സിലുള്ളത് ഏത് ജോലിയാ മോളെ? പൈലറ്റ് അല്ലാതെ. അച്ഛൻ നിർബന്ധിക്കൊന്നുമല്ല, കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയതാ ഈ ജോലിയാവുമ്പോൾ അത് നിനക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്താണല്ലോ, ആകാശത്ത്. डीडी न्यूज़ देखा, ऐसा लगा हमें हमारा चेहरा वापस मिल गया. सर उठा के चलने का मौका मिला, गर्व से लोगों को बताने का मौका दिया. थैंक यू डीडी, थैंक यू. ആരോ തന്നു വഴികളിൽ ആരോ തന്നു വഴികളിൽ തേടി വരും തേടി വരും ആരോ വരുന്നിതാ തണലുമായി. എന്നോമൽ കൂട്ടായി നെഞ്ചോട് ചേർക്കാം. இதுல வருவாரா? நெருல நெருல கூட வருவாரு. എത്ര കുട്ടികളുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്? 7, sir. We'll be priming the passengers before takeoff. You know, it's the first time we are having such a cabin crew on board. Be alert. ചില passengers അങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. Yes, sir. You will find this and all other safety information in the card in the seat pocket in front of you. We strongly suggest read it before takeoff. We should have any hesitate to ask one of our crew members. Excuse me, young lady. Yes, sir. What's your name? Pallavi. Can I give you a hug? എനിക്കൊരു നല്ല ചൂട് കോഫി വേണം. Yes, sir. Thank you. இப்போ பயந்துட்டு நான் நிறைய ஷாட் நல்லா இருக்கு. அவர் ஓரமா நின்று பார்க்கறது. എഴുന്നേക്കോ. அவனா அவன் ஆசைப்பட்டு ഹായ്, ഇന്ന് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ആ ഉണ്ട്. ഹൈദരാബാദ്. ലിയോ? ഇല്ല. സി, ഇന്ന് എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. ഒരു ചെറിയ കേക്ക് കട്ടിങ് ഉണ്ട് ആറ്റ് ഔട്ട് ഡാൻസ് ഫ്ലോർ. പലവ് വരണം. We are also working in the same company. எங்களுக்கு பார்ட்டியும் கிடையாது, இன்விடேஷனும் கிடையாது.
ബാക്കിയുള്ളവർ ബാക്കി ഇപ്പൊ പല്ലവി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് മോശമായി. പഴയ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് വിളിക്കായിരുന്നു. സാറു, ഇങ്ങേര് പ്രണയത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പ്രണയം പുറത്ത് കാണുന്ന സൗന്ദര്യമല്ല, അത് ഹൃദയത്തിനുള്ളിലെ മാധുര്യമാണ്. മുറിക്കാം. കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. പക്ഷെ കേൾക്കുമ്പോൾ പലരോടും പലപ്പോഴായി വിശാൽ പറയാറുള്ള സ്ഥിരം വാചകമായിട്ട് എന്നെ തള്ളിക്കളയുന്നു. വിശാൽ, ഞാനിപ്പോൾ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ വിശാലാണ്. കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ലൈഫിൽ മിസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല സൗഹൃദങ്ങളാണ്. അതെനിക്ക് വിശാലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതെനിക്ക് ഇനിയും വേണം. ഒരു കണ്ടീഷനും ഒരു നിർബന്ധവും ഒരു കരാറും ഇല്ലാത്ത ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ്. അതിനെ നമുക്ക് വേറെ എങ്ങോട്ടേക്കും വഴിതിരിച്ച് വിടണ്ട. ലെറ്റ്സ് ബി ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ്. ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ടാ മാറും. Hi sir. Veg or non-veg? Veg. Okay. പല്ലവി, എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണം. നിന്റെ ഷെഡ്യൂൾ പലയിടത്ത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുന്നത്. നിന്നോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം. എപ്പോഴാണ് ഫ്ലൈറ്റിൽ ഏറെ വിട്ടാங்க? ജസ്റ്റ് 15 മിനിറ്റ്. இது நிறைய பேருக்கு എവിടെ டிக்கெட் വെച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും? இல்ல கேஸ்லாம் இருக்குல்ல, டிராவல் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி. Excuse me. Would you like to have veg or non-veg? Okay. Veg. Thank you sir. Thank you. And for you? കോഫി. ഒരിടത്തുനിന്ന് ഒരു ജോബ് ഓഫറും ഇല്ല. പുറത്തേക്ക് പോകാന്ന് വെച്ചാൽ കേസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വിസ കിട്ടില്ല. கேஸ் നീ അത് പിൻവലിക്കണം. திருந்த എന്റെ மாட்டேன். ഫ്യൂച്ചറാണ് പല്ലവി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കോടതി ശിക്ഷിച്ച പിന്നെ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല, അതുറപ്പാ. നീ ഇന്ന് ഉയരട്ട് தான் இருக்கியா? മൊത്തം നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടും. സേഫ്. Can I have some water, please? എന്റെ ജയിലിൽ തള്ളിട്ട് നീ സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. Are you crazy? ഇത് ഞാൻ ഒഴിക്കാത്തതേ അതിന്റെ പൊള്ളൽ എനിക്ക് അറിയാവുന്നോണ്ടാ. சூடா காஃபி ஊத்துவான்னு சொன்னேன்.